بسم اللہ الرحمن الرحیم السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، امت پر گواہ اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینے والا، مبشر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والا۔ دنیا کے اندر خوشخبری کیا ہے کہ مصائب و آلام پر صبر کیجئے، فتح و نصرت کی خوشخبری سنانے والا، اور پھر جنت کی نویدیں سنانے والا، جنت کے بالا خانوں اور ہمیشگی والی نعمتوں اور اللہ کی ملاقات، رب تعالی کا دیدار، یہ تمام تر خوشخبریاں سنانے والا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، جہنم کی آگ سے ڈرانے والا کہ لوگو اگر تم اللہ کی یاد سے غافل ہو کے، اللہ کی توحید سے دور ہو کے، نبی کی سنت سے اور اطاعت سے دور ہو کے زندگی گزارو گے تو پھر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا اس کے حکم سے، وسراجا منیرا، اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا، اللہ کی طرف بلانے والا۔ کوئی اپنی کرسی کی طرف بلا رہا ہے، کوئی نوٹ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی ووٹ کی طرف بلا رہا ہے، کوئی اپنی گدی کی طرف بلا رہا ہے، لیکن بہترین دائی جو ہے وہ دائی الی اللہ ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، مخلوق کا تعلق خالق سے جوڑتا ہے، اللہ کے بندوں کا جو رشتہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مستحکم اور مضبوط کرتا ہے۔ داعی الی اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور بہترین دعوت یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ۔ لوگ اللہ کو بھلا چکے ہیں، اللہ کی ملاقات کو بھلا چکے ہیں۔ بہترین دعوت یہ لے کر کے گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر ہمیں پہنچنا ہوگا، کیونکہ نبی آخر الزمان آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ یہ فریضہ ہمارے کندھوں پہ ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ، چھوٹا ہے بڑا ہے، امیر ہے غریب ہے، وہ کسی نسل سے تعلق رکھنے والا ہے، کسی رنگ سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ داعی الی اللہ بنے۔ وسراجا منیرا، اور آپ کو روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ روشن چراغ ہیں اور آپ ایسا دین لے کے آئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، 23 سالہ محنت، 23 سالہ جد و جہد، 23 سالہ کوشش اور انتھک محنت کے بعد میں تمہیں ایسا دین دے کر جانے پر کامیاب ہو گیا ہوں، ایسی روشن راہ پر چھوڑ کر جانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، ایسی راہ، روشن راہ پر جس کی رات بھی دن کی طرح عیاں ہے، بین اور واضح ہے، کوئی شریعت کی چیز اندھیرے میں نہیں ہے۔ آپ ہمیں ایسی راہ پر چھوڑ کے گئے ہیں جو بالکل روشن ہے، بالکل عیاں ہے، بالکل بین اور واضح ہے، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی اندھیرا نہیں ہے، بالکل روشن راہ پر چھوڑنے پر میں تمہیں کامیاب ہو گیا ہوں۔ سراجا منیرا، روشن چراغ۔ آپ دیکھیں جب سورج نصف النہار پہ ہو اور ہر طرف روشنی ہو، کوئی دیا جلائے، کوئی بلب جلائے تو دیکھنے والے کہیں گے یہ سمجھدار نہیں ہے، یہ عقل سے آ رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشن چراغ ہیں۔ اب کسی اور امام، کسی اور مرشد اور کسی اور پیشوا کی ضرورت نہیں ہے، وہی ہمارے مرشد ہیں، وہی پیشوا ہیں، وہی رہنما ہیں، وہی مقتدا ہیں، انہی کے پیچھے چلنا ہوگا، کیونکہ سورج نصف النہار پہ ہے، اب کسی لائٹ کے جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسراجا منیرا۔ سامعین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، شان و عظمت اور ہیبت کو ہر چیز جانتی ہے، کون نہیں پہچانتی، کون سی چیز نہیں جانتی؟ آپ کی عزت و عظمت کو پہاڑ بھی جانتے ہیں، آپ کی رفت کو پتھر بھی پہچانتے ہیں، جانور بھی پہچانتے ہیں، ہر مخلوق، جمادات نباتات بھی پہچانتے ہیں، مگر انسان کتنا دور ہے آپ کی احادیث سے، آپ کے فرامین سے، آپ کے مقام و
व मर्तबा को पहचान न सका, जान न सका, समझ न सका। आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत, आपके मकाम व मर्तबा को पहाड़ भी जानते हैं, पत्थर भी जानते हैं। मैंने मुस्लिम के अंदर पढ़ा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नी लअरिफु हजरन बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस। फरमाया मैं आज भी मक्का के उस पत्थर को जानता हूं कि बेसत से कबल जब भी मेरा उसके पास से गुजर होता, वो मक्का का पत्थर मुझे सलाम पेश करता। पत्थर भी आपकी इज्जत व अजमत, आपके मकाम व मर्तबा को जानते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आप मुस्नद अहमद के अंदर है, बुखारी के अंदर है, आप जब जबले ओहद पे आपकी नजर पड़ती, ओहद के पहाड़ को आप देखते तो आप फरमाते, हादा उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये ओहद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। पहाड़ भी मेरे नबी से मोहब्बत करता है, वो भी आपकी इज्जत अजमत और हैबत को जानता है। हम क्यों ना करें? हमारा अकीदा सुनिए, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा और आपकी मोहब्बत किस कदर हमारे दिलों में है। हम तो उस ओहद पहाड़ के जर्रे जर्रे और एक एक टैंकर से भी प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। और क्यों ना करें, क्यों ना करें? क्योंकि ओहद पहाड़ मेरे नबी से मोहब्बत करता है और मेरे नबी ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। यही ओहद पहाड़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों अबू बकर, उमर, हजरत उस्मान रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के साथ मौजूद हैं। बुखारी के अंदर मौजूद है। पहाड़ में हरकत पैदा होती है। अल्लाह के नबी ने अपना कदम मुबारक पहाड़ पे मारा और फरमाया, एक हुक्म सुनाया, एक फरमान सुनाया, उसबुत ओहद, उसबुत ओहद फइन्नमा अलैका नबिय्यु वस्सिद्दीक़ु वशहीदान। ए पहाड़, तू जानता नहीं, तेरी पुश्त के ऊपर एक नबी सवार है और एक सिद्दीक और 2 शहीद सवार हैं। और पहाड़ ठहर जा, रुक जा, थम जा। अल्लाह की कसम है, नबी पाक के एक फरमान को सुनने के बाद पहाड़ पे सुकूत तारी हो गया, वहां पे थम जाता है, रुक जाता है। मैं और आप अपनी मोहब्बत चेक करें, हमने अल्लाह के नबी की हदीस की कितनी कदर की है। वो पहाड़, वो पत्थरों वाला पहाड़, क्या वो हमसे ज्यादा नरम दिल है? उसके अंदर ज्यादा खशियत है और ज्यादा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। हम देखें कितनी अहादीस सुन जाते हैं, मगर अपने फिरका को छोड़ने के लिए, बाप दादा की रिवायात को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और दीगर मजबूरियां हमारे आड़े आ जाती हैं। नहीं, एक मुसलमान के अंदर, एक सच्चे मुहिब्ब रसूल के अंदर यह जज्बा होना चाहिए कि अल्लाह के नबी की हदीस की खातिर उसे तन मन धन कुर्बान करना पड़े, घर-बार लुटाना पड़े और कौम की कुर्बानी देनी पड़े। बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर भी वो हदीस रसूलुल्लाह को अपने गले की माला बनाए और अपने सीने में जगा दे। मेरे नबी की इज्जत और अजमत का एहतराम तो पहाड़ भी करते हैं, जानवर भी करते हैं। अबू दाऊद की आपने हदीस सुनी होगी कि एक ऊंट भी अल्लाह के नबी की इज्जत और अजमत का एहतराम करता है। तो सामीन मोहतरम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब व मकाम उसको समझिए। और असल में अल्लाह के नबी से मोहब्बत वही करता है जो अल्लाह के नबी की अहादीस पे अमल पैरा होता है। जो आप हदीस सुने उसको मिनोआन कबूल करें और दिल से कबूल करें और अमली मैदान में आए। यह है मोहब्बत रसूल। सिर्फ जुबान से इकरार करते रहे, दावे करते रहे, खोखले नारों और दावों की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी मोहब्बत हो जो दिलो जान से मोहब्बत की जाए, जैसी सहाबा ने की थी। उन्होंने दरबार को छोड़ा, बरादरी को छोड़ा और रिश्तेदारों को छोड़ा। हर बड़ी से बड़ी कुर्बानी पेश करके उन्होंने दिली मोहब्बत का सबूत दिया था। आज हमें भी इस चीज पे अमल पैरा होना है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करनी है। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।